KMC 코리안 멜타컬처 한국정신문화TV 시청자 여러분 안녕하십니까? 2014년 1월 11일 토요일 주간 뉴스 미래로 가는 스페이스 뉴스의 드림 앵커 김재혁입니다. 안녕하세요. 골라뺑 꼬갈뉴스의 드림 아나운서 박미소입니다. 안녕하세요. KMC 꼬갈뉴스와 스페이스 뉴스의 막내 한영기입니다. 첫 방송입니다. 예쁘게 봐주세요. 아무거나 듣지 말고 아무거나 보지 말고 들을 것만 보고 볼 것만 보자. 스페이스 뉴스와 골라뺑 꼬갈 뉴스가 미래를 이끌 청소년 어린이 여러분에게 선별된 주간 뉴스를 보내드리는 시간입니다. 오늘은 먼저 영국 BBC 뉴스 2014년 1월 7일자 먼 행성에서의 생활을 지원할 수도 있다라는 과학자의 발표를 오늘도 역시 김재혁 드림앵커는 영어로 방송하고 저는 한국어로 통역하는 순서부터 시작하겠습니다. 물론 막내 한영규 군도 통역에 동참합니다. 잘해보겠습니다. 그러나 배우는 중이므로 얼마나 잘할까 걱정되시죠? 이제 3학년, 4학년이 되는 초등학생이라는 점 양해해 주시기 바랍니다. 네, BBC 영어 뉴스 역시 제가 번역했습니다. 이번에도 번역 점수는 낮을 것입니다만 배우는 자세로 역시나 미숙함에도 방송합니다. 조심스럽습니다. 이 점 예쁘게 봐주시기 바랍니다. 막내야 저는 아시죠? 한국어 읽기를 배우는 중입니다. 통역은 부실할 것입니다. 하지만 김재혁 드림앵커가 작성한 원고를 정성껏 통역하겠습니다. 네, 그럼 시작하겠습니다. Further away planets can support life, say researchers. 연구자들이 말하기를 멀리 있는 행성들이 생활을 지원할 수 있다. Earth-sized planets could support life at least 10 times further away from the stars than thought, researchers have claimed. 우주에 위치한 행성들이 적어도 10배 이상은 멀리 떨어져 있는 지구의 크기의 행성들이 생활을 지원할 수 있다고 연구자들이 말했습니다. The University of Aberdeen team, which included academics from the University of St. Andrews, said cold rocky planet thought uninhabitable might be able to support life beneath the surface. 세인트 앤드류스 대학으로부터 학자를 포함한 에버딘 팀의 대학은 말하기를 차가운 바위 행성은 사람이 거주하지 못할 것이라고 생각했지만 표면 아래는 생활이 지원이 가능할 것이라고 생각했다. They hope the study will influence other researchers. 그들은 이 연구가 다른 연구자들에게 영향을 줄 것으로 희망하고 있습니다. Continue reading the main story. 계속 보도록 하겠습니다. Seeing McMahon, Earth might even be unusual in having life on the surface. 쇼 맥바흔, 지구도 지구편에서 생활하는 것이 특이한 것일 수 있습니다. Sean McMahon, University of Aberdeen PhD student. Their paper is published in Planetary and Space Science. 션 맥마은 에버딘 대학에서 박사과정을 하고 있는 학생입니다. 그의 연구 논문은 행성 및 우주 과학에 실렸습니다. PhD student Sean McMahon explained, a planet needs to be not too close to the sun, but also not too far away for liquid water to persist, rather than boiling or freezing on the surface. 박사 과정을 하고 있는 쇼 맥바흔이 설명하기를 표면에서 끓거나 얼게 하는 것보다 행성은 태양에 너무 가까워서는 안 되며 동시에 액체 상태의 물이 없어지지 않고 계속 있게 하기 위해 너무 멀리 있어도 안 된다. But the theory fails to take into account life that can exist beneath the planet's surface. 하지만 그 이론은 행성의 표면 아래에서 생활을 할 수 있다는 것에 대해 고려하라는 점에서 실패했습니다. As you get deeper below a planet's surface, the temperature increases, and once you get down to the temperature where liquid water can exist, life can exist there too. 행선의 표면 아래로 깊이 들어갈수록 온도는 증가하고 물이 존재할 수 있는 온도가 있는 곳이면 생명도 존재할 수 있습니다. The team created a computer model that estimates the temperature below the surface of a planet of a given size at a given distance from its star. 팀은 항성에서 주어진 거리와 크기에서 행성의 표면 아래 온도를 측정할 수 있는 컴퓨터를 개발했습니다. Go deeper, Mr. McMahon continued. The deepest known life on Earth is 5.3 km below the surface, but there may well be life even 10 km deep in places on Earth
that haven't yet been drilled. 맥마은 학생은 더 깊이 이야기를 이어갔습니다. 지구에서 가장 깊은 곳에서 존재하는 생명이라고 알려진 곳은 지표면 아래 5.3km라고 하지만 우리가 아직 알지 못하는 곳, 예를 들어 10km 아래에도 생명이 존재할 수도 있습니다. Using our computer model, we discovered that the habitable zone for an Earth-like planet orbiting a sun-like star is about 3 times bigger if we include the type 5 kilometer below the planet's surface. 만약 행성 표면 아래 5km를 포함해 본다면 우리의 컴퓨터를 사용하여 태양과 같은 항성을 공전하는 지구와 같은 행성의 거주 지역은 약 3배 더 큰 것을 발견하였습니다. The model shows that liquid water and such as life could survive 5 kilometers below the Earth's surface, even if the Earth was 3 times further away from the Sun than it is just now. 지금보다 약 3배 정도 멀리 떨어져 있어도 지표면 5km 아래에서도 액체 상태의 물이나 심지어 생명도 살아남을 수 있다고 컴퓨터가 보여주었습니다. If we go deeper and consider the top 10 kilometers below the Earth's surface, then the habitable zone for an Earth-like planet is 14 times wider. 만약 더 깊이 들어간다고 생각해 보십시오. 그러면 지표면 아래 상위 10km를 생각해 본다면 지구와 같은 행성 거주 지역은 약 14배 정도 넓어진다는 것을 알 수 있습니다. He added that results suggest life may occur much more commonly deep within planets and moons than on their surface. 그가 덧붙이기를 그 결과에 따르면 생명은 행성이나 위성들의 원래 표면보다 더 깊은 곳에서도 존재할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. This means it might be worth looking for signs of life outside conventional habitable zones. 이는 기존의 거주 지역 밖에서 삶의 흔적을 찾는 것이 더 가치 있는 것이라는 것을 의미합니다. I hope people will study the ways in which life below the surface might reveal itself. 저는 사람들이 지표 아래에서 생명이 존재한 방법에 대해 연구하기를 소망합니다. Earth might even be unusual in having life on the surface. 지구도 지표면에서 생활을 하는 것이 특이한 것일 수 있습니다. 네, 지금까지 1월 7일자 BBC에서 과학 부분에서 발췌한 기사였습니다. 다음 소식입니다. 영국이 BBC 방송 이 인터넷판에 북한이 영화 산업을 소개하는 장문의 기사를 실었습니다. BBC 방송은 이와 관련 북한이 영화를 선전도구로 활용하고 있는 사실을 지적했다고 VOD 미국의 소리 방송이 보도했습니다. BBC 방송은 북한 영화 산업에 대해 알아야 할 10가지라는 제목의 기사에서 북한에서 영화는 체제 선정용일 뿐만이 아니라 영화를 매우 좋아하는 것으로 알려진 김정일 국방위원장을 위해 제작했다고 보도했습니다. 그러면서 북한 영화의 첫 특징으로 많은 인기를 끈 영화들 가운데 일부가 한국인이 제작한 작품이라는 점을 뽑았습니다. 김정일 국방위원장이 북한의 영화 제작 수준에 만족하지 못해 지난 1978년 한국의 신상욱 감독과 그의 전 부인이자 인기 배우인 최은희 씨를 납치해 북한 영화 산업을 발전시켰다는 겁니다. 두 사람은 북한에서 여러 편의 인기 영화를 제작했으며 1986년 오스트리아 빈으로 출장을 간 기회를 틈타 탈북했습니다. BBC 방송은 북한 영화의 또 다른 특징은 연기가 형편없는 배우에 미국인들이 포함되어 있다는 점이라고 전했습니다. 체제 선정용 영화를 만들기 위해선 악역을 맡은 외국인, 특히 미국인들이 필요하기 때문에 현지에 거주하는 외국인들이라면 학생이나 교수, 스포츠 강사 등 직업에 상관없이 영화에 투입했다는 겁니다. 이 중에는 1960년대 베트남 전쟁 참전을 회피하기 위하여 월북한 미국인들도 포함되어 있습니다. 지난 2004년에 탈북한 찰스 젠킨스 씨는 자신이 북한 영화에 출연한 것은 강요에 의한 것이었다며 북한에 갔던 것은 어리석은 행동이었다고 말했습니다. BBC는 또 북한 영화는 영화관에 가서 표를 구입해보는 것이 아니라 공장과 집단농장, 군부대에서 상영된다고 소개했습니다. 특히 북한 영화에도 여러 다른 장르가 있지만 공통의 메시지는 오직 하나, 김일성 주석과 김정일 국방위원장을 홍보하는 것이라고 밝혔습니다.
하지만 영화에 김일성 주석이나 김정일 국방위원장이 역할을 하는 배우가 등장하는 일이 매우 드물다는 것도 특징입니다. 또 영화에 실제 군인들이 익스트라로 등원되거나 군이 전쟁 영화를 제작을 위해 직접 영화사를 운영하는 일도 북한에선 흔하다고 BBC는 전했습니다. 방송은 이어 북한이 해외 영화 상영을 금지하고 있는 것은 아니라며 2년마다 열리는 평양국제영화제에서 영국 영화 미스터 빈이나 미국 영화 에비타 등이 상영된 적도 있다고 밝혔습니다. 이 밖에 북한 성적 영화의 특징은 여성의 지도자를 위해 헌신하고 열심히 일하는 강한 인물로 묘사하는 것입니다. 마크 모리스 영국 케임브리지 대학 아시아 중동학과 교수는 북한에선 김씨 일가의 남자들이 주역이며 그들은 경쟁자를 원치 않기 때문에 영화에서 남성 영웅이 존재하지 않는다고 분석했습니다. BBC는 또 북한에서 외국 영화 제작자들의 활동이 허용되는 경우는 있지만 규제가 많다고 밝혔습니다. 예를 들어 북한 주민이 자전거를 타는 장면이나 셔츠 단추가 풀려있는 모습, 김일성 주석이나 김정일 국방위원장의 사진이나 동상 일부 잘리게 촬영하는 것은 검열 과정에서 엄격히 금지된다고 VOA 미국의 소리방송이 보도했습니다. BBC는 또 북한에서 외국 영화 제작자들의 활동이 허용되는 경우는 있지만 규제가 많다고 밝혔습니다. 예를 들어 북한 주민이 자전거를 타는 장면이나 셔츠 단추가 풀려있는 모습, 김일성 주석이나 김정일 국방위원장의 사진이나 동상이 일부 잘리게 촬영하는 것은 검열 과정에서 엄격히 금지된다고 VOA 미국의 소리방송이 보도했습니다. 다음 소식입니다. 2014년 1월 8일 조선일보는 통일이 미래다 라는 주제를 걸고 서울 베이징 고속철로 4시간 유럽까지 화물 소송 시간 절반 단축이라는 제목의 뉴스를 보도했습니다. 이 뉴스를 조선닷컴에서 발췌하여 평서체로 보내드립니다. 남북이 통일되거나 통합될 경우 한반도는 유라시아 대륙철도의 종착역이자 출발점 역할을 하게 된다. 북한과 철도 도로를 연결하는 것은 휴전선 때문에 섬처럼 갇혀있던 우리나라의 유라시아 대륙 전체를 품에 안는 것과 같은 효과를 가져다 준다. 전문가들은 그 비용도 비교적 크지 않다고 말한다. 국토연구원은 통일 시 국토 리모델링을 위해서는 개성, 평양, 신의주 등 한반도 서해안을 잇는 축선과 금강산, 원산, 함은, 나진을 잇는 동해안 축선의 철도 및 도로를 남한과 연결하는 일이 무엇보다 시급했다고 지적했다. 경의선 철도가 연결될 경우 서울에서 평양, 신의주를 지나 단둥, 선양을 거쳐 베이징까지 이어지는 TCR, 중국 횡단철도와 연결된다. 베이징에서는 다시 TMGR, 몽골 횡단철도를 통해 울란바토르를 거쳐 울란우대에서 TSR, 시베리아 횡단철도와 합류한다. TSR은 유라시아 대륙을 횡단해 모스크바와 바르샤바, 베를린, 브뤼셀을 거쳐 파리까지 갈 수 있다. 서울에서 기차 타고 유럽 여행하는 일이 현실화될 수 있다는 것이다. 사실 경의선 철도는 이미 연결되어 있다. 지난 2007년 문산과 개성구단에 시험 운행을 시작했으나 2008년 금강산 관광객 총격 폐쇄 사건으로 남북관계가 경색되면서 운행이 중단됐다. 나이승 한국철도기술연구원 책임연구원은 2007년 말 당시 남북이 공동으로 경의선 철도에 대한 실태 조사를 한 결과 경의선 상태는 대체로 양호한 것으로 나타났다며 아직 속도 때문에 여기까지는 어렵겠지만 화물 수송은 약 1억 달러로 정도 보수 비용만 들이면 부산에서 중국 선양까지 운행이 가능하다고 말했다. 국토연구원은 경의선 고속철도화 사업을 제안했다. 연구원은 마침 중국이 선양에서 단둥까지 고속철도를 신설 중이라며 서울에서 신의주까지만 고속철도가 건설될 경우 서울에서 신의주, 선양을 거쳐 베이징까지 국제 고속철도망을 구축할 수 있다고 했다. 연구원은 서울에서 신의주까지 486km 구간의 고속철도 건설 비용으로 8조 원을 예상했다. 현재 중국의 베이징, 상하이 고속철 이 1418km를 4시간 48분에 주파하는 것을 감안하면 비슷한 거리인 서울 베이징도 4시간대에 오갈 수 있을 전망이다.
국토연구원은 통일시 개성, 평양 고속도로를 개보수하고 김포에서 해주, 정주로 있는 서해안 고속도로를 신설하는 등 도로 건설 사업에도 7조 6,658억 원 정도가 들 것이라고 예상했다. 서울에서 원산, 함흥, 나진을 잇는 동해안 축선은 곧바로 TSR과 연결할 수 있다. 작년 9월에 개통한 북한의 나진과 러시아 하산 간 철도 사례를 보면 TSR 이용 시 물류 비용이 얼마나 획기적으로 줄어드는지 알 수 있다. 나이슨 책임연구원에 따르면 부산에서 모스크바까지 화물 1FEU 운송 시 지금처럼 해상으로 갈 경우 운송비 5,500달러에서 시간은 55일이 걸린다. 그러나 부산에서 나진까지 해상 운송한 후 나진에서 하산철도를 이용해 TSR을 타고 모스크바까지 갈 경우 소요 시간이 25일로 한 달가량 단축되고 비용도 5,300달러로 줄어든다. 국토연구원은 TSR과 연결되는 경원선 철도 현대화에 약 3조 640억 원가량 비용이 들 것으로 추산됐다. 연구원은 특히 동해안 축선은 도로를 깔면서 러시아에서 북한을 통과해 남해안으로 들어오는 천연가스망과 같이 개발하면 효과적이라고 했다. 서울에서 나진까지 고속도로를 건설하는 데에는 12조 8,450억 원이 들 것으로 예측됐다. 국토연구원은 서해안 축선의 교통망 개발에 총 16조 7,123억 원이 들지만 이를 통해 향후 10년간 매년 5조 1,609억 원의 경제적 파급 효과를 얻을 것이라고 예측했다. 또 동해안 축선에는 15조 9,090억 원이 들어가는 데 비해 향후 10년간 매년 5조 7,997억 원의 경제 효과를 예상했다. 조한범 통일연구원 연구부에는 남북한과 대륙이 이어지는 한반도 물류망이 완성될 경우 일본은 부산항에 물건을 실어 나르느라 정신이 없을 것이라며 유라시아 철도는 남북뿐 아니라 한중일 동북아 경제통합에도 기여할 것이라고 말했다. 여기까지 이상은 조선일보 1월 8일자 보도였습니다. 다음은 2014 미래 직업세계 발간 및 전자책 보급이라는 제목의 교육부 보도자료로 본 뉴스입니다. 교육부는 중, 고등학교 학생들이 자신의 꿈과 끼를 키우고 적성과 흥미에 맞는 학과 직업을 선택할 수 있도록 진로정보서 2014 미래의 직업세계를 편찬하여 보급했다고 밝혔습니다. 동진로정보서는 기존에 종이책으로 작성 배포되었으나 올해는 종이책자뿐만이 아니라 전자책 서비스를 통해 추진하여 인터넷 및 휴대용 정보기기를 통해 학생은 물론 학부모, 일반인까지 언제 어디서나 진로 정보를 무료로 제공받을 수 있도록 편의성을 높였습니다. 또한 2011년 발간된 미래의 직업세계도 전자책으로 재발간하여 2014년 3월 이전 무료로 서비스할 예정이며 2014년에 미래의 직업세계 직업편 개정판을 발간할 예정입니다. 2014 미래의 직업세계는 중고등학교 학생들이 자신의 적성과 흥미에 맞는 전공 선택을 할 수 있도록 대학 학과에 대한 자세한 정보와 향후 전망을 제공하고 있으며 주제와 검색, 단어 검색이 가능하며 관심 학과나 분야를 쉽게 찾아서 참고할 수 있습니다. 그 구성은 미래의 전공 트렌드, 학과별 소개와 전망, 학과 인터뷰로 크게 구분할 수 있습니다. 미래의 전공 트렌드에서는 다양한 분야의 연구를 통해서 미래를 예측하고 미래에 유용하게 쓰일 수 있는 첨단 전공 등에 대해서 자세하고 세부적으로 설명하고 있으며 학과별 소개와 전망에서는 대학의 총 150개 학과를 소개하면서 학과 기호 특성, 흥미와 적성, 졸업 후 진출 분야 및 학과별 지원자와 입학자의 추이, 졸업생 월평균, 수입 등의 각종 통계 자료도 함께 수록되어 있고 마지막으로 학과 인터뷰에서는 150개 학과에 재직하는 교수님에 대한 인터뷰 내용을 담아 생생한 학과 정보를 제공하였으며 종이책자의 경우 지면상 본문에 싣지 못한 인터뷰 전체 내용은 QR코드를 이용하여 커리어넷에서 볼 수 있게 하였습니다. 미래의 직업세계는 교육부와 한국직업능력개발원이 2001년부터 추진해온 사업으로 급변하는 현대 사회의 직업세계 속에서 학생 개인 맞춤형 진로 설계 지원, 학부모의 자녀 진로 지도 및 일반인들에게까지 학과에 대한 자세한 정보와 향후
전망을 제공함으로써 진로 설계의 길잡이가 될 것입니다. 다음은 서울연합인포맥스 임판호 기자가 취재 보도한 가계부채 문제가 악화일로를 걷고 있다. 위협적인 규모뿐만이 아니라 가계대출 질 또한 저하된 것으로 나타났다. 즉 가계부채 1천조 시대 나빠진 대출의 질이 더 문제라고 하는 뉴스입니다. 한국은행이 지난 7일 내놓은 11월 중 예금 취급기간 가계대출 자료를 보면 최근 가계대출 잔액은 11월 중 5조 원이 늘어난 총 681조 1천억 원으로 집계됐습니다. 가계대출은 10월에 4조 원 늘어 최근 두 달간 9조 원 증가했습니다. 예금 취급기간 가계대출의 보험사와 여신전문기관 등 기타 금융기관으로부터의 대출과 판매신용까지 더한 3분기 가계신용이 991조 7천억 원으로 집계된 것을 감안하면 11월에 이미 가계부채가 1조 원을 넘어선 셈입니다. 가계부채 증가의 속도뿐만 아니라 질 또한 악화되고 있는 것으로 나타났습니다. 예금 취급기간의 전체 가계대출 중 비은행권의 대출과 기타 대출의 비중이 지속적으로 증가했기 때문입니다. 기타 대출은 마이너스 통장 대출과 예적금 담보 대출 등 주택 대출과 관련 없는 가계 대출을 말합니다. 투자보다는 긴급한 용도나 생계를 위한 목적의 대출의 가능성이 크다는 이야기입니다. 비은행권 대출은 주로 상호저축은행, 신용협동조합, 상호금융, 스마일금고가 제공합니다. 상호금융 대출은 단위농협과 다밀수협의 대출을 뜻합니다. 농협은행과 수협은행의 대출은 예금은행 대출로 분류됩니다. 이들 비은행 예금 취급기간의 대출 금리는 예금은행보다 높을 수밖에 없습니다. 한은의 금융기관 가중평균 금리 자료를 보면 11월 중 비은행권 금융기관의 신규 취급액 기준 일반 대출 금리 상호저축은행 11.40%, 신용협동조합 5.54%, 상호금융 4.98%, 새마을금고 5.06%를 모두 예금은행의 가계대출금리인 4.19%보다 높았습니다. 상호저축은행의 가계대출금리는 일반 대출금리보다도 더 높은 수준입니다. 또한 비은행 예금 취급기관 대출에서 가장 큰 비중을 차지하는 상호금융대출은 토지와 주택담보대출이 많아 상대적으로 금리가 낮아 보이지만 그렇다 하더라도 예금은행 대출 금리보다 80bp 가까이 높았습니다. 은행에 손을 벌리기 어려워진 가게가 많아졌을 뿐만이 아니라 높은 금리를 주더라도 급한 자금이 필요한 가게의 비중이 늘었을 분석이 가능합니다. 은행의 가계대출 담당자들이 느끼는 가계대출의 부실 위험도 커지는 것으로 파악됐습니다. 한은의 금융기관 대출 형태 서베이 자료를 보면 2014년 1, 4분기 가계신용 위험지수가 22로 집계되어 신분기에 19보다 3포인트 높아졌습니다. 이는 신용위험지수가 0보다 높으면 위험이 증가했다고 보는 금융기관 수가 많다는 것을 뜻합니다. 임진 한국금융연구원 연구위원은 기타 대출은 주로 소액인데다 사업 자금보다는 생활비 목적일 가능성이 크기 때문에 현재 경기 상황과 연결될 것 같다며 가계대출이 질적으로 나빠졌다고 볼 수 있다고 설명했습니다. 그럼 여기서 이 뉴스와 관련한 내용을 우리 KMCTV 설립 운영자이며 국내외 모든 어린이들에게 정신문화와 인성의 가치를 자세히 소개해주시는 이야기 할아버지 천광로 작가님을 모시고 이 뉴스가 무엇을 의미하는지 특히 우리 청소년 어린이들이 꼭 알아야 할 오늘 뉴스의 본질에 대한 말씀을 들어보는 시간을 갖겠습니다. 이야기 할아버지! 작가님 안녕하세요. 안녕들 하세요. 이야기 할아버지! 예. 가계부채라 할 때 가계는 무엇이고 부채는 무엇인지 어린이들이 이야기 쉽게 설명해 주세요. 가계는요. 네. 우리가 아빠가 얼마를 벌어온다든가 월급을 타오면 그것을 어떻게 쓰느냐. 네. 그럼 한 달에 300만 원 타왔는데 300만 원을 가지고 모자라서 많이 써가지고 400만 원을 쓰게 되면 100만 원이 모자라죠. 네. 그럼 옆집에서 가져와서 꼬죠. 네. 그런 것이 가계고 네. 부채라는 것은 살림을 어떻게 하는 게 가계고 부채라는 것은 자, 한 달에 300만 원인데 어떻게 등록금을 내야 되니까 200만 원을 빌렸어요. 그러면 그 달에 부채가
빚이라고 그러는데 그게 가계 아까 건 가계고 두 번째 건 부채라고 하는 거예요. 예, 예. 그럼 그 빚은 누가 어떻게 갚아야 하나요? 우리 아빠가 빚졌어요? 아빠가 갚아야 합니까? 그것은 결국은 아빠가 300만 원 벌어다가 엄마하고 같이 쓰는데 500만 원을 썼으면 빌려다 쓴 200만 원은 갚아야 되겠죠? 네. 예. 그것은 아빠가 갚아야 되죠. 갚아야 돼요. 근데 이제 이건 지금 여기서는 지금 공기업 부채라는 말 방금 방송했어요? 공기업 부채 소리 했죠? 네. 네. 예, 가계 부채 소리도 했죠? 네. 아, 공기업 소리는 안 했구나. 그러니까 부채라는 건 나라로 따지면 국가 부채가 있고 공기업 부채가 있는데 지금은 오늘은 가계 부채 얘기를 하더라고요. 가계 부채는 어떤 집, 한 집 그 부채를 얘기하는데 그걸 다 모이니까 얼마라고 아까 했어요? 방송에서 잊어버렸죠? 네. 정신없어 1천조 원 시대라고 했어요. 맞아. 그렇게 했어요. 그것이 부채가 나라의 모든 가정을 우리나라가 한 1750만 가정 돼요. 대한민국이. 그걸 다 모으니까 1천조 원이 됐다 그 얘기예요. 네. 그럼 큰 걱정이죠. 사실 빚 많아졌다는 얘기니까. 네. 걱정되는 일입니다. 어린이들은 사실 이런 문제에 대해 잘 모르거든요. 그럼 어째서 이런 현상이 일어났다고 보시는지요? 또 어린이들은 이해를 잘 못하니까 쉽게 설명해 주겠습니다. 두 가지죠. 아빠가 사업을 하는데 돈을 잘 못 벌어왔거나 아빠가 직장 생활을 하는데 월급이 올라가지 않았다거나 월급을 갖다 다 안 가져왔다거나 집으로 그래서 그 살림살이 써야 되는 것은 정해져 있잖아요. 월세, 집세 주고 관리비 주고 전기세 내고 어린이들 학비 주고 그런데 그게 모자라니까 그걸 할 수 없이 자꾸 빌려다 쓴 거예요. 그게 이제 집집마다 그런 현상이 일어나서 전 국가의 나라의 부채가 가정마다 1700만이 넘는 가정을 다 합치니까 1조 원 1천조 원이 됐다는 이야기인데 이걸 한 가정씩 따지면 미소네 집에도 부채가 5,800만 원 현균에도 5,800만 원 평균이요. 재역인에도 5,800만 원. 그러니까 대한민국이 전부 다 빚쟁이가 됐다. 빚이 있다. 그 얘기예요. 그럼 어린이들은 이런 거 사실 물론 편하죠. 편할 것 같은데 반드시 그것만도 아니에요. 예. 네. 뭐 물어보세요. 이야기 할아버지, 우리 어린이들은 모르는 일입니다. 맞아. 이런 내용은 우리 같은 어린이들은 모르는 게 낫지 않나요? 그냥 공부만 열심히 하면 되는 건 아니에요? 어린이들 사실 모르죠. 우리나라 어린이들 다 모릅니다. 우리나라 각 가정에 빚이 다 있다는 건데 빚이 없는 집도 있어요. 빚이 없고 현금이 많이 쌓인 집도 있어요. 그러나 빚이 있는 집은 아이들에게 우리 빚이 얼마라고 얘기해 줄까요? 아니요. 아버지 엄마가 안 해주죠. 네. 그러니까 어린이들은 이게 몰라요. 그런데 우리 어린이들은 지금 뭐예요? 방송사의 어린이들이야. 네. 그러므로 이거를 보통 어린이들 공부만 열심히 하면 되지만 우리 어린이들은 이걸 알고 있어야 될 뿐만 아니라 이 어린이들도 알아야 돼. 왜 알아야 되느냐? 이 빚을 만일에 5,800만 원이 빚을 줬는데 평균 그걸 갚지 못하고 아버지가 나이가 많아서 돌아가셨다. 엄마도 병이 나서 병원에 입원했다. 그러면 그 빚은 누가 갚아야 돼요? 어린이들이 갚아야 돼요. 그 지금 내려가요 빚이. 그렇기 때문에 가계부채 1천조 원이라든가 또 그 사실은 알고 보면 국가부채도 한 500조 원 있어요. 네. 또 공기업 부채도 한 500조 원 있어요. 네. 그럼 우리나라는 빚이 얼마냐? 2천조 원에서 3천조 원까지 계산을 할 수도 있어요. 그럼 우리나라 1년 국가를 다스리는데 공무원들 전부 월급 주고 학교 짓고 다리 놓고 고속도로 만들고 이렇게 하는데 한 1년에 얼마 드는가 하면 300조 원이 드는데 빚은 얼마냐가 하면 2천조에서 3천조니까 7배 막 10배까지 빚이 있어요. 이 빚은 전부 다 결국은 우리 후손들 어린이들의 빚이 된다 이거예요. 그러니 어린이들한테 내가 대표로 아이고 후손들 미안합니다. 이거 해야 될 상황인데 어른들도 이걸 잘 몰라요. 이렇게 나라가 지금 큰 문제다. 아까 그 연합뉴스였었나요? 연합인포맥스? 네. 네. 거기에서 지금 이 기사를 보도한 것입니다. 그래서 우리가 정신문화 방송이니까 이런 것을 우리가 이제 모르는 어린이들이 무슨 대책이 있을까만 터놓고 알고 넘어가자. 그래서 이것을 할아버지가 지금 토크로 어린이들과 이야기하고 있는 거예요. 이웃나라의 경우는 어떠합니까? 이웃나라도 근데 빚 없는 나라는 없어요.
우리 이웃 나라라 하면 얼뜻 생각나는 게 어디예요? 북한. 북한 또 미국? 일본, 아. 중국. 우리나라는 그거를 뭐라고 하는가 하면 국가 채무라고 해가지고 연 국민 소득 대비 몇 프로냐고 말을 해요. 우리나라는 1년에 전부가 일을 하면 국민 5천만이 전부 다 돈을 벌면 얼마를 버는가 하면 1,200조 원을 벌어요. 그러니까 많이 벌죠. 다 버는 거야. 국민 전체가 버는 거. 근데 그 빚이 우리가 2,000조 원이라 했죠. 그럼 2년 동안 하나도 안 쓰고 벌기만 해서 갚아도 모자라는 걸 수입 대비 부채 비율이라고 하는데 네. 우리나라는 지금 그렇게 따지면 한 200% 되죠, 빚이? 네. 1년 버는 것보다 빚이 2천억이 넘으니까 더 많죠? 네. 일본은 300%, 500% 됩니다. 미국도 한 200% 넘어요. 미국도. 그러면 네. 아무 걱정 없는 것 같으죠? 어찌 보면 다른 나라도 빚 있고 우리도 빚 있으니까. 네. 근데 그게 아닙니다. 그게 왜 그런가 하면 자원이 풍부하고 인력이 많고 기술력이 발달한 나라의 빚은 곧 갚을 희망도 있고 바탕이 튼튼하니까 무너지진 않는데 우리나라는 자원이 부족한 나라예요. 지하 자원이라부터 있는 것은 오로지 두뇌. 머리 자원. 머리가 좋다는 그거밖에 없는데 그래서 우리나라는 이제 학문으로 승부를 내야 되는 나라죠. 이렇기 때문에 우리나라 부채는 다른 나라 부채보다 악성이다. 걱정이 많다. 이렇게 얘기를 하지요. 김재혁 드리뱅크가 물었던 거죠. 예, 감사합니다. 예. 네, 그러면 국내 어린이대상 한국 보여주기 프로젝트로 다음 얘기하자는 얘기네. 그렇죠. 예. 이거 좀 합시다. 머리 아프니까. 예, 그래. 네, 지난주에 가신 그 국립중앙박물관과 또 내일 가시게 될 전쟁기념관 이야기로 잠깐 머리식혀서 얘기해 주시겠습니까? 예. 우리 내일은 어디 간다고요? 전쟁 기념 박물관. 박물관은 빼야 되는데. 그때. 전쟁 기념관? 어. 아하. 박물관은 영어로는 뮤지엄이고 네. 기념관은 메모리얼이야. 기억하자 그런 거 다른 거야. 그러니까 내일 가는 건 박물관하고 오락된 게 아니고 괜찮아. 괜찮아. 그래 너다워. 내일 전쟁기념관을 가는데 이제 우리가 가서 잘해야 되겠죠. 거기서 전쟁기념관 홍보팀에서 잘 찍어가지고 국립중앙박물관 찍은 걸 봤어요. 그분들이 우리 것도 다 잘 만들어 달라고 그래서 빨리 좀 그 링크를 걸어 달라고 그렇게 왔으니까 내일 갑시다. 네. 예. 네, 감사합니다. 그럼 내일도 박미선 한영길 리포터가 수고가 많겠군요. 그럼 내일 아침 몇 시에 가죠? 아침 7시에 출발하여 형규 만나 기념관에 도착하면 10시 반 된대요. 돌아오면 어두워요. 집에 들어가면 밤 8시가 넘더라고요. 국립중앙박물관은 이렇게 이틀 갔었어요. 네, 그래도 국내외 어린이들에게 한국을 보여준다는 것이 귀하겠죠. 네, 참 그런데 우리 KMCTV에 새로운 프로 KMC 정신문화 토크쇼가 생긴다 하셨죠. 어떤 네. 프로젝트입니까? 예. 네. 우리가 지금 이거 하는 것이 뉴스와 연관된 짤막한 토크예요. 이것이 네. 사실 우리가 여기서 앞에 오늘 몇 곡지 했어요? 여섯 오늘 곡지나? 여섯 곡지, 다섯 곡지. 여섯 그렇지. 국내 소식 5곡지에 영어 뉴스 1곡지에 6곡지 했죠. 네. 근데 그 뉴스를 방송하면 어린이들 들으면 잘 압니까? 아니, 그렇게 잘 알 수도 어렵. 없고 모를 그렇죠. 수도 없고. 그래서 이 뉴스는 왜 하며 이런 것을 해설을 덧붙여서 하면 좋아요. 그런데 마지막 거 가계부채만 우리가 잠깐 말씀을 나누었죠. 네. 네. 앞으로는 그보다 더 큰 문제, 대한민국이란 어떤 나라인가, 앞으로 미래 청년들의 대한민국은 어떤 생각을 가지고 살면 좋은가 네. 등등, 또 공부는 어떻게 하는가. 읽기 교육 우리가 받았죠? 네. 읽기에서 제일 처음에 하는 게 뭐예요? 인성학 공부. 인성학 공부. 아닌데 구한독법. 구한독법 앞에 있었는데 그러면은 무엇일까요? 거꾸로 읽기잖아요. 제일 기초가 거꾸로 읽기입니다. 거꾸로 읽는 걸 배우면 영어가 나오든 낯선 단어가 나오든 절대 안 막혀요. 네. 그걸 역독법이라 그래요. 네. 거꾸로 읽기 하고 나서 뭐 해요? 구한독법. 구한독법 설명해봐. 구한독법. 뭐 잘 배웠나? 구한독법이 제가 말한. 그래, 미소가 해봐. 암흑의 KMCTV를 읽을 때 다행이다. K를 읽으면요 M과 C 그리고 T, V를 눈으로 입으로 K를 만날 때 M이랑 C 그리고 T랑 V를요 눈으로 읽는 것을 그렇게 배우는데 맞나요? 맞아요. 앞줄을 읽을 때 뒷줄을 눈으로 이겨서 새겨놔서 다음 읽을 거를 누울 자리를 보고 다리를 뻗듯
미리 익혀놔서 묵백힘 없이 익혀놓은 걸 뒤까지 앞뒤를 같이 읽는 게 구한독법이에요. 네. 그러니까 처음에 말한 거꾸로 읽기는 역독법이고 그다음엔 구한독법을 하고 구한독법을 하고 나면 또 서독법이라고 했는데 그건 천천히 읽기 뭐 많이 있었지요. 우리 배웠지요. 네. 이런 것들도 교육 프로그램으로 토크쇼를 해서 어떻게든지 우리만 할 게 아니라 모든 어린이들이 읽기도 잘하고 말도 잘하고 똑똑하고 판단력이 좋고 모든 사안을 이해를 하고 왜? 우리 대한민국은 가진 게 최고 자원이 뭐예요? 삼경. 삼경이 뭐야? 두뇌 자원. 두뇌 자원. 그러니까 우리는 두뇌를 개발하는 일에 앞장서서 저 중국이나 북한이 개발 못하는 것을 이렇게 하면 개발할 수 있다고 가르쳐서 나눠 먹기를 하는 거죠. 네. 그것이 국제 관계입니다. 네. 그래서 우리는 어린이들 다 할 수 있도록 그런 것도 하고 뉴스가 중요한 게 떴다. 예를 들어서 박근혜 대통령하고 김정은하고 만난다. 그러면 우리 어린이들은 어떻게 그걸 보아야 하는가라든가 네. 모든 것을 이제 대화로 가져가는 그러한 토크 프로그램을 네. KBS나 종편이나 MBC나 이런 데서 하는 것은 어른들을 하시게 두고 네. 우리는 어린이 대상으로 할 거다. 그 김재혁 학생 앵커 알아들었어요? 예. 그런 것을 만든다 소리입니다. 잘해보자고요, 우리도. 네. 이렇게 매주 이렇게 잠깐 시간 내주셔서 좋은 말씀해 주셔서 감사합니다. 네. 네, 기대가 되는데요. 아니, 우리 세 사람이 작가님의 지도를 잘 받아서 정신문화 토크쇼가 세상을 맑히고 또 밝히는 역할의 일익을 담당하겠다는 다짐을 해봅니다. 자, 그럼 아쉽지만 여기까지 이번 주 2014년 1월 11일자 주간 뉴스를 모두 마치겠습니다. 지금 막내 한현규. 골라뺀 꼬갈 뉴스의 드림 아나운서 박미소. 미래로 가는 스페이스 뉴스 드림메이커 김재혁이었습니다. 청소년 어린이 여러분, 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.